ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओमज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगुर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभि वंशी वटतटस्थित कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तिनः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत प्रार्थने। कृष्णादन्यमजानत शनमपि स्वप्नेऽपि विश्वेश्वरे तस्मिन् भक्तिमहैत किं विदततो हृत्काय वग्भिर्सदा शीलान् सद्गुणपुञ्जकेलिनिलयान् प्रेमावतारानहं वन्दे भागवतानिमम् अनुलभम् मूर्ध्ना निपत्यक्षितो। सर्वशास्त्रादि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पृता सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिदन्दोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वक्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। मतेक बंधो मत संगिन मत गुरु मन महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु ददाहिन आदिनोचताकरा आनामुंच कदाचिन् मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुरा। ஓ எல்லா வேத இலக்கியங்களிலிருந்தும் கடைந்தெடுக்கப்பட்ட அமிர்தமே, வேதங்களின் மிக முக்கியமான ஆன்மீக பழமே, எல்லா தத்துவங்களின் முடிவுகளான ஆபரணங்களை கொண்டவரே, உலக மக்களுக்கு ஆன்மீக பார்வையை கொடுப்பவர் மற்றும் வைஷ்ணவர்களின் உயிர் மூச்சாக விளங்குபவரே, பகவானே நீர் கலியுகத்தின் இருளை போக்குவதற்காக உதித்த சூரியன். உண்மையில் நீர் எங்களிடம் திரும்பி வந்த கிருஷ்ணர். ஓ ஸ்ரீமத் பாகவதமே, உங்களுக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள். உங்களை படிப்பவர்கள் உன்னத ஆனந்தத்தை அடைவார்கள், ஏனெனில் உங்கள் எழுத்துக்கள் அவர்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டை பொழிகின்றது. நீங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாக இருப்பதால் எப்பொழுதும் அனைவரும் உங்களுக்கு தொண்டு புரிய வேண்டும். ஓ ஸ்ரீமத் பாகவதமே, என்னுடைய ஒரே நண்பரே, என்னுடன் இருப்பவரே, என்னுடைய மிகப்பெரிய சொத்துமாகவும் என்னை விடுவிப்பவருமாகவும் இருப்பவரே, என்னுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஓ ஸ்ரீமத் பாகவதமே, புனிதமற்றவர்க்கும் புனிதத்தை வழங்குபவரே, மிகவும் வீழ்ச்சி அடைந்தவர்களை உயர்த்துபவரே, என்னை எப்பொழுதும் கைவிட வேண்டாம். கிருஷ்ணருக்கான தூய பக்தி தோன்றுடன் எப்பொழுதும் என் இதயத்திலும் தொண்டையிலும் தோன்றுவீராக. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஸ்ரீமத் பாகவதம் காண்டம் 11 அத்தியாயம் 3 முதல் 15 ஸ்லோகங்களுக்கான கேள்விகள் பதில்கள்.
முதல் கேள்வி, விஷ்ணோர் மாயாம் இதம் பஸ்யன், பொருள் கூறுக. நான் சொல்றேங்க மாதாஜி. அதாவது சொல்லுங்க. முழு பிரபஞ்சத்தையும் பகவானின் மாய சக்தியாகவே ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் பார்க்க வேண்டும். எனவே பார்க்க வேண்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா சொன்னீங்க, சரியா சொன்னீங்க. இரண்டாவது கேள்வி, மாயா சக்தி எப்படி செயல்படுகிறது? மாய சக்தியான இருங்க, மோகினி ரூபா சொல்லிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பணிவான வணக்கங்கள். மாயா சக்தியானது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் கிருஷ்ண உணர்வை வெறுக்கும்படி செய்து மயங்கச் செய்யும் பௌதீக தோற்றங்களில் சரணடைய செய்கிறது. சரியா சொன்னீங்க. மூன்றாவது கேள்வி, மாயையின் தன்மையை பற்றி அறிய நிமி மகாராஜன் யாரிடம் கேள்வி கேட்கிறார்? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, மாயின் உண்மையான தன்மையை புரிந்து கொள்ள ஒவ்வொரு யோகேந்திரர்கள் மற்றும் ஸ்ரீ அந்தரீஸ்வரியிடம் நிமி மகாராஜன் வினவுகிறார். அந்தரிக்ஷர்கிடம். இந்த கேள்வி அந்தரிக்ஷர்கிட்ட கேட்கிறார். நான்காவது கேள்வி, ஆன்மீக முக்திக்கு பிறகும் பக்தர்கள் ஏன் ஹரிகதையை கேட்கின்றனர்? இருங்க, ஜெயசுபத்ரா மாதாஜி. ஆனால் பகவான் மற்றும் அவரது பக்தர்களை பற்றிய கதைகளை ஹரிகராமிதம் மிகவும் இனிமையாக ஆனவை என்பதால் ஆன்மீக முக்திக்கு பிறகும் கூட அவைகளை பற்றி கேட்பதை ஒருவரால் விட முடியாது. மிக ருசி என்றதால மாதாஜி. அது முக்தி பெற்ற பிறகும் அத அவங்க கேட்பாங்க. எப்பொழுதும் உன்னத அது எப்பவுமே உன்னத ஆனந்தத்தை தருகின்றது. அதனால போதை ஏற்றக்கூடியது. அதனால எந்த நிலையிலையும் அதை கேட்பாங்க. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பௌதிகத்துல பரீட்சை எழுதி முடிச்சோடனே அந்த பாடத்தை திரும்பி பாக்குறது இல்ல. ஆனா ஆன்மீகத்துல அது மேலும் மேலும் திரும்பி பார்ப்போம். இப்ப பௌதிக விஷயங்கள்ல நம்ம ஒரு பாடம் படிச்சுட்ட பரீட்சை எழுதி பாஸ் ஆயிட்டோம்னா அப்புறம் அதை திரும்பியே பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? அதை எதுக்கு படிக்கணும்? ஆனா ஆன்மீகத்துல அதுதான் நிறைய படிக்க போறோம். அது கேட்க கேட்க இனிமையானது. அதனால ஆத்மராமர்களும் அதை இன்னும் புனிதமான நிலையில பண்ணுவாங்க. நாமெல்லாம் இன்னும் அழுக்கடைஞ்ச நிலையிலேயே இருக்கிறோம். அவங்க புனிதமடைந்த நிலையில இன்னும் 100% உண்மையான ஆவலோடு கேட்பாங்க. ஐந்தாவது கேள்வி, ஒருவர் உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த உயிரினங்களுக்கு இடையே ஏன் பிறவி எடுக்கின்றனர்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. இயற்கை குணங்களுக்கிடையே வளர்ச்சியின் விகிதத்திற்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினத்தில் அழகு, அவலட்சணம், பலம், பலவீனம் முதலான இயல்புகள் தோன்றுகின்றன. காரணம் குணசங்கோ அசத் யோனி ஜன்மசகு என பகவத்கீதை உறுதி செய்கிறது. அதாவது ஜீவராசி இயற்கையுடன் கொள்ளும் சகவாசத்தினால் அது ஏற்படுகிறது. இவ்விதமாக அவன் நல்ல மற்றும் தீய உயிரினங்களை சந்திக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷக பிரகிருதி ஸ்தோகி புங்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கஸ்ய. பாருங்க, காரணம்னா காரணம் தான் இங்கேயும். காரணம் குண சங்கஸ்ய சத் அசத். சத்துனா நல்லது, அசத்னா கெட்டது. யோனி ஜன்மசு, மேல கீழே எல்லாத்துலயும் ஏன் ஜீவராசி போறான்? ஜட இயற்கையோட தொடர்பு கொள்றதுனால. அதான் காரணம். மாத்ரா பிரசித்தியே என்றால் என்ன? விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லுங்க. மாத்ரா பிரசித்தி என்றால் புலன் பொருளின் முழுமையாக ஈடுபட்டிருத்தல் என்று பொருள். சரியா சொன்னீங்க. அடுத்த கேள்வி, ஆத்ம பிரசித்தியே என்றால் என்ன? சாந்தமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. மற்றொருவரும் ஆத்ம பிரசித்தி என்பது கிருஷ்ண உணர்வை குறிக்கிறது. ஆத்மாவில் 2 பிரிவுகள் உள்ளன. ஒன்று ஜீவாத்மா, சுதந்திரமில்லாத சாதாரண ஜீவராசி. 2 பரமாத்மா, சுதந்திரமுள்ள பரம ஜீவராசி. ஜீவராசிகள் இவ்விரு பிரிவுகளையும் புரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றன. இத்தகைய ஜீவராசிகளுக்கு இத்தகைய புரிந்துணர்வை அடையவும் பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு திரும்பி செல்லவும் வாய்ப்பை அளிப்பதற்காக இந்த ஜட உலகம் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையே ஆத்ம பிரசித்தி என்று சொல் குறிக்கிறது. சரியா சொன்னீங்க மாதாஜி, நன்றி. 2 விஷயம் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாத்ரா பிரசித்தி என்ன புலன் நுகர்ச்சியில இருக்கிறது. ஆத்ம பிரசித்தி என்ன பகவானை நோக்கி எப்படி போறது அப்படின்ற விஷயத்தை பத்திருந்து. அதனால ஆத்ம பிரசித்தியே மாத்ரா பிரசித்தியே அப்படின்னு 2 வார்த்தைகள் இருக்கீங்க. பகவான் புலன் நுகர்வுக்கான வசதிகளை ஏன் கொடுக்கிறார்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் புலன் நுகர்வுக்கான வசதிகளை கொடுக்கிறார் என்று கூறப்பட்ட போதிலும் இறுதியில் அவர் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் முட்டாள்தனத்தை மன்னிப்பது இல்லை.
புலனுகர்வுக்கான வசதிகளை பகவான் அளிக்கிறார். அதுதான் மாத்ரா பிரசித்தியே. இதனால் பகவான் இல்லாமல் சுகம் அனுபவிக்க முயல்வதன் பயனின்மையை ஜீவராசிகள் படிப்படியாக புரிந்து கொள்வார்கள். ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் கிருஷ்ணரின் ஒரு பின்ன பகுதியாகும். வேத இலக்கியத்தில் கட்டுப்பாடான ஒரு திட்டத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். இதனால் ஜீவராசிகள் படிப்படியாக தங்களுடைய முட்டாள்தனமான சுபாவங்களை விட்டுவிட்டு பகவானிடம் சரணடைவதன் மதிப்பை உணர்ந்து கொள்வார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புலனுகருக்கான வசதி கொடுத்தாலும் அதுக்கப்புறம் அது துன்பத்துல முடியுது என்பதை அந்த ஜீவராசி உணரணுன்றதுக்காக கொடுக்கிறார். புலனுகருக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஆனால் அது துன்பத்துலதான் முடியுதுன்றதை எப்போ ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அப்ப அதுக்கான தீர்வுக்கு இறங்குவான். அதுக்கான தீர்வு பக்தி தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஏன் இருமைகளால் கவரப்படுவதில்லை? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க. முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் உறுதியான சுபாவம் இருப்பதால் அவர்கள் நன்மை தீமை என்ற இருமையால் கவரப்படுவதில்லை. ஏன்னா அவங்களுடைய குறிக்கோள் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுதான். நல்லதோ கெட்டதோ அதெல்லாம் அவங்கள பாதிக்காது. இந்த உலகாய விஷயங்கள் அவங்கள பாதிக்காது. அதனால இருமைகளால அவங்க பாதிக்கப்படுறது இல்லை. நல்லது வந்தா எகிரி எகிரி குதிக்கிறது இல்லை. துன்பம் வந்தா குப்புறப்படுத்துன்னு அழறது இல்லை. ரெண்டுமே அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க ரெண்டுத்துலயும் சமமா இருப்பாங்க. 10வது கேள்வி, பகவான் எப்படி ஜீவராசிகளுக்கு உதவுகிறார்? பகவான் எப்படி ஜீவராசிகளுக்கு உதவுகிறார்? சொல்லுங்க. ரிப்புஹரா மாலினி மாதாஜி. ஜீவராசிகள் உணர்வில் தனித்தனியாகவும் மொத்தமாகவும் புகுந்துள்ள பரமாத்மா எல்லாருடைய இதயத்தையும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கிறாரு. அதனால உண்மையுள்ள அவனை இந்த பௌதிக பந்தத்திலேருந்து விடுவிச்சு வைகுண்டனாருக்கு தொண்டு செய்யும் அவனோட சுவாபத்தை அவர் எழுப்புறாரு மாதாஜி. எல்லாருடைய இதயத்திலயும் பகவான் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறார்ல. அவர் பாப்பார், இந்த ஜீவன் உண்மையா என்னை நோக்கி வரணும்னு ஆசைப்படுதா அப்படின்னு பாப்பார். அதை கண்டுபிடிச்சிடுவார். அப்ப அப்படிப்பட்ட ஜீவராசிகளுக்கு உதவுவார். எப்படி அவரை அடையணும்ன்றதுக்கான வழியை அவர் காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பார். ஜீவராசி ஏன் ஈஸ்வர என்று விவரிக்கப்படுகிறான்? நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க சந்திராதேவி. ஸ்லோகத்தில் ஜீவராசி எஜமானன் பிரபு என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஏனெனில் அவன் பரம பிரபுவாகிய கிருஷ்ணரின் ஒரு பின்ன பகுதியாகும். அவ்வாறே பகவத்கீதையில் 15.8 பகவான் ஜீவராசியை ஆள்பவன் என்று ஈஸ்வர என்று விவரிக்கிறார். சரீரம் எத் அவாப்னோதி ஜட்சாபி உத்கிராமதீஸ்வரக கிரகித் ஸ்வைதானி சம்யாதி வாயு கண்ணன் இவாசையாத்து. எவ்வாறு காற்று வாசனைகளை சுமந்து செல்கிறதோ அவ்வாறே கடவுளுள்ள ஜீவராசி வாழ்வை பற்றிய தனது பல்வேறு அபிமானங்களை ஓரிடலிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு சுமந்து செல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஜீவராசி ஈஸ்வரன்னா எல்லாத்தையும் ஆள்பவன் அர்த்தம், கடவுள்னு அர்த்தம். இந்த உடலை ஆள்பவன் அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்துல ஈஸ்வரன்னு சொல்லப்படுறான் ஜீவராசி கூட. எப்படின்னா இந்த உடலை கொண்டு செய்யற வேலையை வச்சு அடுத்த பிறவிகள்ல நம்ம என்ன ஆக போறோம்ன்றத இப்ப நம்ம நிர்ணயிக்க முடியும். அந்த சுதந்திரம் உண்டு. இது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து. இது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து. நம்ம அடுத்தது எங்க போறோம் அப்படின்றத நாம நிர்ணயம் பண்ணலாம், நம்ம கையில இருக்கு. அந்த விதத்துல ஜீவராசிய ஈஸ்வரன்னு சொல்றாங்க. ஆத்ம பிரசத் யோதி தை பொருள் கூறுக. துளசி மாராணி மாதாஜி. எல்லா நற்பும் பகவான் இருக்குது. அந்த பகவான் சரணடையும் போது தூய பக்தரும் அதே தெய்வீக குணங்களை பெறுகின்றார் என்பதை குறிக்கிறது ஆத்ம பிரயோதிதை. சரியா சொன்னீங்க, நன்றி. பகவான சரணடையும் போது பகவானுடைய நற்குணங்களும் ஜீவராசிக்கு கிடைக்குது. 13வது கேள்வி, தூய பக்தனை பற்றி பகவான் என்ன கூறுகிறார்? ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. நாம படிச்சுட்டோம். ஆனா இதெல்லாம் தூய பக்தனை பற்றி பகவான் என்ன கூறுகிறார்? சொல்லுங்க. சீல ஜீவ கோஸ்வாமி பின்வரும் ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். சாதவே ஹிருதயம் மஹ்யம் சாதுனாம் ஹிருதயம் து அகம் மத் அந்யத் தே ந ஜானந்தி நாகம் தேப்யோ மனாக் அபி. தூய பக்தன் எப்பொழுதும் தன் இதய குகையில் இருக்கின்றான். நானும் எனது தூய பக்தன் இதயத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கின்றேன். எனது பக்தர்கள் என்னை என்று வேற எதையும் அறியார்கள். நானும் அவர்களை என்று வேறு ஒருவரையும் அறியேன். ஹரே கிருஷ்ண மகன். பாருங்க, என் இதயத்துல அவங்க இதயத்துல நான் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். எல்லாருடைய இதயத்துல இருந்தாலும் பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் இதயத்துல அவர் பிரசித்தமா இருக்கிறார்.
அதைதான் புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நம்ம இதயத்துல எல்லாம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கலாம். நம்ம இதயத்துல இருக்கிறார், பேசாம இருப்பார். அவர் இதயத்துல அவரோட பேசி கொண்டிருப்பார். இவர் நினைக்கிறதும் அவர் நினைக்கிறதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பகவான் நினைக்கிறார் என் பக்தர்களை விட்டா எனக்கு வேற ஒண்ணும் கிடையாது, பக்தன் நினைக்கிறான் பகவானை விட்டா எனக்கு வேற எதுவும் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு ஒன்றி போய் இருக்கிறார்கள். 14வது கேள்வி, பகவான் எப்போது பக்தனிடம் பற்றுக்கொள்கிறார்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஆன்மீகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பக்தனின் உடலிடம் பகவான் பற்றுக்கொள்கிறார் என்பது தொடர்பாக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலிருந்து கீழ்கண்ட ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். தீக்ஷா காலே பக்த கரே ஆத்ம சமர்ப்பண, சே காலே கிருஷ்ண தாரே கரே ஆத்ம சம. தீட்சை பெறும் பொழுது பகவானின் சேவைக்காக தன்னை முழு மையமாக அர்ப்பணித்துக் முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொள்ளும் பக்தனை கிருஷ்ணர் தனக்கு சமமானவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். சேய் தேக கரே தார சித் ஆனந்தமய அப்ராக்ருத தேகே தாந்திர சரண பஜய. பக்தனின் உடல் இவ்வாறு ஆன்மீகமாக மாற்றப்பட்டதும் பக்தன் அந்த உன்னதமான உடலால் பகவானின் தாமரை பதங்களுக்கு தொண்டு செய்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. பாருங்க, பகவானே பக்தன் கிட்ட பற்று பகவான் பற்றற்றவர் இல்லையா? ஆனா எப்ப பற்றுக்கொள்கிறார்னா, எப்ப முழு சரணாகதி ஒரு பக்தன் எடுக்கிறானோ அப்ப பகவான் அவன் மீது பற்று வைக்கிறார். 15வது கேள்வி, ஒரு ஜீவராசிக்கு எந்த சூழ்நிலையில் சுதந்திரம் உள்ளது மற்றும் எந்த சூழ்நிலையில் சுதந்திரம் இல்லை? அழகா சொல்லலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. சொந்த வார்த்தையில சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இந்த பாடத்தை புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று நான் நினைத்துக் கொள்வேன். எந்த சூழ்நிலையில சுதந்திரம் உண்டு? யாரும் படிக்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. கர்ம விதிகளால நம்ம குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்கும்படி நம்ம கட்டாயப்படுத்தப்படுறோம். இந்த கூட மாண்ட வாழ்வில் புது புது முடிவுகளை செய்வதற்கு நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கு. முந்தைய கர்ம பலன்கள் ஒரு மனிதன் துன்புறுவதற்கு பகவான் பொறுப்பல்ல. அது நமக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. நமக்கு அப்ப அந்த இடத்துல சுதந்திரம் கிடையாது. நம்ம துன்புறுறோம்னா அதுக்கு காரணம் பகவான் கிடையாது, நாம தான். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருன்னா சொல்ல விரும்புறீங்களா? இந்த கேள்விக்கான பதில் எல்லாரும் படிச்சிருக்கணும். எங்க நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கு, எங்க நமக்கு சுதந்திரம் இல்லைன்ட்டு. இப்ப நம்ம ஒரு விமான பயணத்துல போறோம்னா அந்த விமானத்துல தான் இருந்தாகணும் இல்லையா? அந்த பயணம் 3 மணி நேரம்னு வச்சுக்கலாமே. அந்த 3 மணி நேரம் நம்ம எங்கேயும் போக முடியாது, அதுலதான் இருந்தாகணும். அதுல சுதந்திரம் கிடையாது. ஆனா விமானத்தை விட்டு கீழே இறங்கும் போது நாம பல பேரால வரவேற்கப்படலாம், இல்ல போலீஸ் கைது செய்யப்படலாம். அந்த விமானத்துல நாம நடந்து கொள்வதை வைத்து இல்ல நியூட்ரலா போலாம், இறங்கி நாம பாட்டு போயினே இருக்கலாம். இப்படி 3 விதமான சுதந்திர சூழ்நிலை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப விமானத்துல இருந்து கொண்டு ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணோம்னா வெளியே வரும்போதே பாராட்டுதலுக்கு பெறலாம். விமானத்துல இருந்து கொண்டு கெட்ட காரியம் பண்ணோம்னா போலீஸ் நம்மள கைது செய்யலாம். அது போலதான் இப்ப நமக்கு இந்த தேகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தேகத்துலதான் இருந்தாகணும். நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க இந்த தேகத்துல இருப்போம். அதுல நமக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. இதுல அனுபவிக்க வேண்டிய கர்ம வினை எல்லாம் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதுலயும் நமக்கு சுதந்திரம் இல்லை. ஆனா இனி அடுத்த பிறவி எடுக்க போறோம் பாருங்க, அதுல எல்லாம் முழு சுதந்திரம் இருக்கு. அடுத்த பிறவி நான் என்னவாக போறேன்றத இந்த பிறவியில நாம பண்ணிடலாம். அடுத்த பிறவிக்கு நமக்கு என்னென்ன வேணும், எது பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த பிறவியில நாம செய்யறதுக்கு முழு சுதந்திரம் உண்டு. நாம செய்யற காரியங்கள் தான் நம்மள அடுத்த பிறவிக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாயையின் ஆதிக்கம் எப்படி செயல்படுகிறது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாயையின் ஆதிக்கம் மிகவும் உறுதியானது என்பதால் ஒரு நரக சூழ்நிலையில் கூட தற்பெருமைகளோடு பந்தப்பட்ட ஆத்மா தான் இன்பமாக வாழ்வை அனுபவித்தாக நினைக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்களேன். யாராவது உதாரணம் சொல்ல முடியுமா? எனக்கு சில உதாரணங்கள் ஞாபகம் வருது. இந்திரன் பன்றியாக இருக்கும் பொழுது பிரம்மா பாருங்களேன், எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க. நானும் அதேதான் நினைச்சிருந்தேன். எல்லாம் அழகா சொல்லிட்டீங்க. ஏன்னா பன்றி மலம் சாப்பிடுது. அந்த பன்றி கிட்ட போயிட்டு நீ மலம் சாப்பிடுறேன்னா, ஐயோ எவ்வளவு நல்லா இருக்குது, உனக்குதான் தெரியல அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் இல்லையா? இந்த பன்றி உடலில் இருக்கும் ஜீவராசி என்ன சொல்லும்?
உனக்கு மலத்தினுடைய அருமையே தெரியாது, நான் எவ்வளவு நல்லா இருக்கிறேன். அப்போ தாழ்ந்த இடத்துல இருந்து கூட அந்த மாயை அவ்வளோ அது பாருங்க தெரியல. ஐயையோ இவ்வளவு கேவலமா இருக்கிறோமான்னு தெரியல. அடுத்து ஒருவன் பிரபஞ்சத்தின் சில பேர் அப்படித்தானே பண்றாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப கேவலமான சூழ்நிலை கூட அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். ஒருவன் பிரபஞ்சத்தின் இருண்ட பிரதேசத்திற்கு எதனால் தள்ளப்படுகிறான்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் சொல்லட்டா? சொல்லுங்க. இந்த ஜட உலகில் ஜீவராசி தொடர்ச்சியான பிறப்பு இறப்புகளுக்கு உட்படுகின்றன என்பதை கேட்ட பிறகும் இத்தகைய நிராதரவான ஒரு ஜீவனை எவ்விதத்திலும் கடவுளுக்கு சமமாக ஒருவன் கருதினால் மீள முடியாத பிரபஞ்சத்தின் இருண்ட பிரதேசத்தின் அவர் இழிவடைவது நிச்சயம். தள்ளப்படுவான். நன்றி, நல்லா சொன்னீங்க. இது பாருங்க, யார் ஒருத்தர் தன்னையே கடவுளுக்கு சமமா நினைச்சுக்கிறாங்களோ, நான் கடவுளுக்கு சமமானவன், ஜீவராசி எல்லாம் கடவுளுக்கு சமம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் இருண்ட பிரதேசத்துக்கு தள்ளப்படுவாங்க. 18வது கேள்வி, பிரதானம் என்றால் என்ன? பிரதானம் என்றால் என்ன? ஜட இயற்கையின் தோற்றாத நிலையை. பிரதானம் எனப்படும் இயக்கமற்ற ஒரு பணிவான வணக்கங்கள் மாதாஜி. பிரதானம் எனப்படும் இயக்கமற்ற ஒரு சமநிலையில் இருக்கிறது. பகவான் விஷ்ணு காலத்தின் வடிவில் தமது சக்தி வாய்ந்த பார்வையை செலுத்தியதும் பௌதீக சேர்க்கைகள் உண்டாகி ஜட பிரபஞ்சத்தின் பலவகைப்பட்ட நிலை படைக்கப்படுகிறது என்று பகவான் கபில தேவர் 3ஆம் காண்டத்தில் போதிக்கிறார் மாதாஜி. பிரதானம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா? ஜட இயற்கை செயலற்று இருக்கிறது. ஜட இயற்கைன்றது ஒரு சக்தி இல்லையா? ஜட இயற்கைன்றது சக்தி, ஆதிபரா சக்தி. அந்த சக்தி செயலற்று இருக்கிற நிலை பேரு பிரதானம். புரியுதா? ஜட இயற்கை பிரகிருதி பெரும்பாலும் அம்மா தான், பார்வதி தான். ஆனா அவ்வளவுதானே சக்தின்னு சொல்றோம். அவங்கதான் அந்த சக்தி தான் ஜட சக்தின்னு சொல்றது. அவங்க அந்த சக்தி செயலற்று இருக்கிற நிலை தான் பிரதானம். செயல்படுறதுக்கு தயாரா இருக்கிற நிலை மகத்தத்துவம். புரியுதா? இதெல்லாம் பாடம் நாட்சி முடிச்சாச்சு நாம. 19வது கேள்வி, ஜட பிரபஞ்சம் எப்படி படைக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்படுகிறது? ஆதியில் ஜட இயற்கை தோற்றத்திற்கு வரும்படி இயக்கிய அதே காலம் பிரபஞ்ச கால தத்துவத்தின் அழிவின் போது மீண்டும் பிரபஞ்ச தோற்றத்தை செயலாற்ற தோன்றா நிலையில் ஒடுங்க செய்கிறது மாதாஜி. பகவானின் பார்வை ஜட இயற்கையின் மீது படும்போது அது படைப்பு. அது விளக்கி கொள்ளும் போது அது காலசக்தி செயலிழக்கும் போது படைப்பு ஒடுக்கப்படுகிறது. 20வது கேள்வி, பிரபஞ்ச அழிவு எப்படி ஏற்படுகிறது? சாந்தாமணி மாதாஜி சொல்லுங்க. பிரபஞ்ச அழிவு நெருங்க பூமியில் 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு பயங்கரமான வறட்சி ஏற்படுகிறது. 100 ஆண்டுகளுக்கு சூரிய வெப்பம் படிப்படியாக அதிகரித்து அதன் கொதிக்கும் உஷ்ணம் உலகங்களையும் இம்சிக்க துவங்குகிறது. சம்பர்த்தகம் எனப்படும் மேகக்கூட்டங்கள் 100 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து கடும் மழையை பொழிகின்றன. யானை தும்பிக்கையின் அளவு நீளமுள்ள துளிகளாக விழும் பயங்கரமான மழை நீர் பெருக்கெடுத்தோடி முழு பிரபஞ்சத்தையும் நீரில் மூழ்கடித்து விடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி, சரியா சொன்னீங்க. முதல்ல வறட்சி ஏற்படும், அப்புறம் நெருப்பு வரும், சங்கர்ஷனுடைய வாயிலிருந்து நெருப்பு வரும், அப்புறம் மழை வரும். 3 வகையா உலகம் அழியும். 21வது கேள்வி, வைராஜ என்ற சொல் எதை குறிக்கிறது? வைராஜ மணிப்பட்ட பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் மொத்தத்தை குறிக்கிறது. இந்த ஆத்மாக்கள் சரியா சொன்னீங்க. ஆத்மாக்கள் ஆதியில் பிரம்மாவில் இருந்து பிறந்த அழிவு காலத்தில் மீண்டும் அவர்களிலேயே கலந்து விடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. மொத்த தனிப்பட்ட ஜீவராசிகளின் கூட்டு. 22வது கேள்வி, விஸ்வரூபம் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக. விஸ்வரூபம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி சொல்லுங்க. இந்த முழு பிரபஞ்சமும் ஒரு பெரிய பிரபஞ்சம், பரமாத்மா உடலை போல காணப்படும் ஒரு நிலை, விராட ரூபம். அது எதுக்குன்னா, இந்த கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியாதவங்க தங்கள் மனத்தை கிருஷ்ணர் மேலேயே பக்தி செலுத்துறதுக்காக இது வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணா இருக்கிறார் எப்படின்னு ஒரு பெரிய மலை ரூபம். மலையை பார்த்தாலும் பகவான் சூரியனை பார்த்தா இது பகவானோட கண்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆறுகளை பார்த்தா இது பகவானோட ரத்தம். இந்த எலும்பு நாணு இதெல்லாம் சேர்ந்து இது ஒரு பெரிய உருவம். இது ஒரு பெரிய சக்தி. எப்படி வாய் பேசுறதுக்கு பகவான் அதுல இருந்து இதன் அதிபதி நெருப்பு, வாயில இருந்து நெருப்பு தோன்றுகிறது.
அந்த மூக்கோட 2 துவாரம் வந்து பிராணவாயு. வாயு பகவான் வந்து அதுல நுழையிறாரு. இந்த மாதிரி எல்லா தேவர்களும் இந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கிறாங்க. வாயு பகவான் வந்து வந்து பிராணமாக மூக்குல இருக்கிறார். காற்று பகவான் வந்து அது வந்து காதோட தேவர்கள். 8 திக்குகளும் நம்ம கேட்க முடியுதுன்னா அது வந்து காது இருக்கிறதுனால விஸ்வரூபத்துக்கு. அந்த மாதிரி மூலிகைகள் கூட அவரால் தான் இயக்கப்படுது. நரம்பு மண்டலம் வந்து 6களா இருக்கு. இந்த காதுகளோட அதிபதி திசைகள். இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து கேக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் திக் தேவதாசு. இந்த மாதிரி தொடு உணர்ச்சி அவற்றோட ஸ்பரிசம், அதுக்கும் காரணம் வாயு பகவான். மனசுக்கு அதிபதி சந்திரன். அது சந்திரன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம மனசும் வந்து ஒரு இடத்துல நிக்காம ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. இதோட மொத்த சாரம் வந்து ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு தேவருக்கு ஒவ்வொரு ஒதுக்கப்பட்டு வேலை செய்யுது. இது வந்து எதற்காக இந்த விராட புத்தை வந்து எப்படி இயங்க செய்யறது அப்படின்னா, இவர் வந்து ஷீரோதக்ஷாயி வந்து பள்ளி கொண்டிருக்கிறாரு. அதுல வந்து இன்னும் வந்து உருவம் வெளில வரல. முதல்ல வந்து நெருப்பு பகவான் வந்து போய் பாக்குறாரு, எழுப்ப முடியல. அப்புறம் கால ரூபம் டெத்து போய் பாக்குறாரு, எழுப்ப முடியல. பாதங்களுக்கு அதிபதி ஹரி ஒரு தேவர், அவராலையும் முடியல. வந்து அப்புறம் வந்து இதயத்துல வந்து நுழையிறாரு. ருத்ரதேவர் பாக்குறாரு. இந்த மாதிரி ஒருத்தராலையும் வந்து எழுப்ப முடியல. அப்புறம் அந்தரியாமியா உள்ள நுழையும் போதுதான் விராட ரூபம் வந்து இயங்க ஆரம்பிக்குது. இந்த மாதிரி பரமாத்மா இல்லை என்றால் நம்ம உடல் வந்து சமங்கிறோம். இந்த மாதிரி எல்லா பொருட்களுக்குள்ளயும் அந்தரியாமையா வந்து பகவான் எல்லாரோட மூல சக்தியாவும் உள்ளாரு. இந்த மாதிரி தெய்வீகமான காரியங்கள்ல ஈடுபடும் போதுதான் இதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மத்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வேற இடத்துல இருந்து எடுத்தீங்களா? இது ஒரு உபன்யாசத்துல கேட்ட வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, விஸ்வரூபம் அப்படின்னும் போது விஸ்வரூபம்ன்றது வந்து ஒரு கற்பனையான தோற்றம். இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தை நம்ம பகவானுடைய விஸ்வரூபமா எடுத்துக்கலாம். முக்கியமான சில கருத்துக்கள் இந்த அத்தியாயத்துல வர்றதை சொல்றேன். மாதாஜி சொன்னது சரியா இருக்கலாம், எனக்கு அதனுடைய அத்தாட்சி தெரியல. இங்க பாகவத 3வது காண்டத்தை பத்தி சொல்லும் போதுதான் வந்துச்சு. காரைக்குடி சொன்னாங்களா? இருக்கலாம். விஸ்வரூபம்ன்றது வந்து கற்பனை தோற்றம். கற்பனை தோற்றம்ன்றது ஜட பிரபஞ்சம் 3.26 இருக்கு மாதாஜி. இந்த பார்க்கலாம் மாதாஜி. இப்ப வந்து ஜட பிரபஞ்சம் நாம் பாக்குறோம்ல, இந்த உலகத்தையே வச்சு மெடிடேட் பண்ணலாம், தியானம் பண்ணலாம் பகவானுடைய விஸ்வரூபமாக. அவங்க சொன்ன மாதிரி நதிகள்லாம் அவருடைய ரத்தமாகவும், சூரியன் கண்களாகவும், சூரிய சந்திரன் கண்களாகவும் இப்படிலாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். இது எதுக்காக இந்த விஸ்வரூபம் சொல்லப்படுதுன்னா, நாஸ்திகர்களுக்கெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் சொன்னா புரியாது. இதுதான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஆன்மீகமே இல்லாத நாஸ்திகர்களுக்காக சொல்லப்படுது. அதனால இது வந்து நித்திய ரூபம் கிடையாது. இந்த ஜட ரூபம் வந்து நித்திய ரூபம் கிடையாது. இது பௌதிகவாதிகளை ஆன்மீகவாதிகளாக மாத்துறதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால விஸ்வரூபம் வந்து நித்திய ரூபம் கிடையாது. சரியா? இதேதான் நம்ம 11வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையிலும் படிக்கிறோம். பகவான் காமிச்ச விராட்ட ரூபம் வந்து இந்த உலகமே நான் தான், இந்த உலகமே என்னால் தான் இயக்கப்படுகிறது, இதுல இருக்கிற எல்லாமே என்னுடையதுதான் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக தான் பகவான் அதை காமிச்சாரு. பகவத்கீதையை கடவுள் தான் சொன்னாருன்னு சொன்னா எதுவும் கேட்காதுங்க நாஸ்திகவாதிகள்லாம். அப்ப கடவுள் வந்து விஸ்வரூபம் கூட காட்ட முடியும் அப்படின்னு, எல்லாமே என்னுள்ள இருக்கு, எல்லாமே என்னால இருக்கு, எல்லாம் என்னுடையதுதான் அப்படின்னு காட்டுறதுதான் விஸ்வரூபம். அந்த விஸ்வரூபத்தை பகவான் பகவத்கீதையில காமிச்சதுனாலதான் இவர் பகவான்ட்டு நாஸ்திகர்கள்லாம் எடுத்துக்கலாம். பக்தர்கள்லாம் அர்ஜுனன்லாம் கிருஷ்ணர் கடவுள்னு தெரியும். ஆனா இந்த பிரம்மாண்ட ரூபத்தை காட்டும் போதுதான் பக்தியே இல்லாத நாஸ்திகர்கள்லாம் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும்ன்றதுக்காக தான் விஸ்வரூபம் இருக்கு. 22வது கேள்வி, பிரம்மா பிரளயத்தின் போது எங்கு செல்கிறார்? ஹரே கிருஷ்ணா. 23வது. 23வது. சரி சரி. பிரளயம் ஏற்படும் பொழுது பிரம்மதேவர் பரமபுருஷரிடம் திரும்பி செல்கிறார் என்பதுக்கு ஆதாரமாக பிரம்மணா சகதே சர்வே சம்ருப்தாப்தே பிரதிச்சஞ்சரே பிரஸ்யாந்தே கிருத்தாத்மனா பிரஸ்விந்தி பரம் அகம் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீதர சுவாமிகள் வந்து எடுத்து காட்டுறாரு மாதாஜி. இந்த பிரம்மாவே பக்தரா இருந்தாதான் பரமபதம் போவாரு, அபக்தரா இருந்தா அங்க போக மாட்டாரு. திருப்பியும் வந்து அவ்யக்தம்ன்ற தோன்றா நிலைக்கு போயிடுவார்.
இப்ப ஒரு பிரளயத்துல வந்து பிரம்மாவும் அழிவார். முழு பிரளயம்னா பிரம்மாவும் போயிடுவார். அந்த ஒருவேளை அந்த பிரம்மா வந்து தன்னுடைய கர்மகாண்ட செயலால பிரம்மா ஆகியிருந்தார்னா அவர் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வருவாரே தவிர பரமபதம் அடைய மாட்டார். பக்த பிரம்மா அபக்த பிரம்மான்னு ரெண்டு இருக்கு. ஏன்னா பிரம்மான்றது பதவி. அதுல இருக்கிறவர் பக்தராகவும் இருக்கலாம், அபக்தராகவும் இருக்கலாம். புண்ணிய கர்மம் பண்ணீங்கன்னா யார் வேணா பிரம்மாவா ஆகலாம். ஆனா அவர் பக்தரால் இருந்தால் ஒழிய பிரம்மன் பதவிக்கு கூட கேரண்டி கிடையாது. நம்ம பிரம்மாவா ஆனா கூட கடவுள்கிட்ட தான் போகணும்ட்டு இல்ல. புண்ணிய காரியங்களால பிரம்மா ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு படைக்கும் சக்தியை கிருஷ்ணர் கொடுப்பார். நிறைய விஞ்ஞானிகள் எதையோ கண்டுபிடிக்கிறாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் என்ன பக்தரா என்ன? அவங்களுக்கு சக்தி கொடுக்குறாரு, ஏன்னா புண்ணிய காரியம் செஞ்சிருக்காங்க. அதனால புண்ணிய காரியம் செய்தால் பிரம்மாவா கூட ஆகலாம், ஆனா பரமபதம் போக முடியாது. 23வது கேள்வி, 3 வகையான பிரம்மாக்களின் இலக்கியாது. அதுதான் திரும்பி கேக்குறேன். 3 வகையான பிரம்மாக்களினுடைய இலக்கு. கர்மி, ஞானி, பக்தன். 24 மாதாஜி கொஸ்டின். 24வது கேள்வி. 3 வகையான பிரம்மாக்களின் இலக்கியாது. மூகை கர்மி, ஞானி மற்றும் பக்தர் பிரபஞ்சத்தையே மிக உயர்ந்த கர்மியாக உள்ள ஒரு பிரம்மா மீண்டும் இந்த ஜட உலகுக்கே வந்தாக வேண்டும். பிரபஞ்சத்திலேயே மிகப்பெரிய மனோதத்துவ கற்பனையானவனாக இருந்து பிரம்மாவின் பதவியை அடையும் ஜீவராசி அருவ முக்தியை அடையக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தரா இருந்தா ஆன்மீக உலகம், கர்மி திரும்பி வரணும் உலகத்துக்கு. ஞானியா இருந்தா அருவ பிரம்மன் அருவ முக்தி அடையணும். பக்தனா இருந்தா பகவானை அடைவான். 3 விதமான பிரம்மாக்களின் இலக்கு. 25வது கேள்வி, தன்னை சுதந்திரமானவர் அல்லது பகவானுக்கு சமமானவர் என்று நினைக்கும் பிரம்மா என்ன ஆவார்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. தன்னை சுதந்திரமானவர் அல்லது பகவானுக்கு சமமானவர் என்று நினைக்கும் சுவாபமுள்ள பிரம்மா பிரளயத்தின் போது விஷ்ணுவின் இருப்பிடத்தை அடையக்கூடும். ஆனால் மீண்டும் சிருஷ்டி துவங்கும் போது அந்த பிரம்மா திரும்பி வந்து மீண்டும் பிரம்மாவின் பதவியை திரும்பி பதவி எடுக்கிறதுன்றதே ஒரு பெரிய தொல்லை தானே. இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வர்றதுனால அது வந்து தோல்விதான், வெற்றி கிடையாது. நன்றி. அடுத்த கேள்வி, பகுலாயாசம் என்றால் என்ன? பகுலாயாசம் கமலா மாதாஜி சொல்றீங்களா? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. தாமரை பாதங்கள் சரணடைந்து விட்டால் இத்தகைய ரஜோகுணம் செயல் அது பிரம்மாவினுடையதாக இருப்பினும் முடிவில் பயனற்றதே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. பகுலாஷாயம் அப்படின்னா தன்னுடைய முயற்சியில பகவானை அடையிறது அப்படின்ற முயற்சி. அது நல்லதா? பக்தன்னா அவனுக்கு தெரியும் என் முயற்சியில பகவானை நான் அடைய முடியாது, அவனை திருப்தி செய்யறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்றோம். அப்ப முயற்சி செய்ய வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரக்கூடாது. எல்லாரும் பக்தி செய்யுங்க பக்தி செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆனா பக்தி தூண்டு செய்யறதுல இன்னொரு கருத்து இருக்கு. நம்ம முயற்சி செஞ்சோம்னா கூட அது போக முடியாதுன்னு ஒரு கருத்து இருக்கு. உண்மைதான். அப்ப அதுக்காக பக்தியை செய்யாம விட்டுடலாமா அப்படின்னு கேள்வி. பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்கு பக்தி செய்கிறோம். அவர் திருப்தி அடையும் போது நம்ம வந்து அவர் காப்பாற்றுவார். அந்த அளவுக்கு பண்ணிதான் ஆகணும். ஆனால் என் முயற்சியில தான் கடவுளை நான் அடையிறேன்னு சொல்றேன் பாருங்க, அது தப்பு. என் முயற்சியில தான் நான் பகவானை அடையிறேன் அப்படின்னு நினைக்கவே படாதான். அவனுடைய கருணையில தான் இது நடக்கும். அந்த பகுலாயாசம்ன்றது வந்து தன் முயற்சியில போறதுன்னு நினைக்கிறது. அடுத்து கடைசி கேள்வி, மூலப்பொருட்களும் சூக்ஷ்ம பொருட்களும் எப்படி ஒடுங்குகின்றன? மூலப்பொருட்களும் சூக்ஷ்ம பொருட்களும் எப்படி ஒடுங்குகின்றது? சுருக்கமா அழகா சொல்லணும். மணிமேகலை சொல்றீங்களா? அதாவது எல்லா பௌதிக புலன்களும் புத்தியும் எழுந்தனவோ அந்த ரஜோகுணத்தில் உள்ள பொய் அகங்காரத்திலேயே மீண்டும் கலந்து விடுகின்றன. மேலும் மனமானது தேவர்களுடன் சத்வகுணத்தில் உள்ள பொய் அகங்காரத்தில் கலந்து விடுகிறது. பிறகு மொத்த பொய் அகங்காரத்தில் அது எல்லா குணங்களுடன் மகத்தத்துவத்தில் கலந்து விடுகிறது. அதாவது ரஜோகுணத்தில் உள்ள பொருள்கள் சத்வகுணத்தில் உள்ள பொருள்கள் எல்லாமே
பொய் அகங்காரத்தில் இல்லா குணங்களோடும் மகத்தத்துவத்தில் அளந்து விடுகின்றன. மனம் போய் சத்துவகுண பொய் அகங்காரத்துல போயிட்டு அப்புறம் எல்லாமே போய் மொத்த பொய் அகங்காரத்துல கலந்து அந்த மொத்த குணங்களும் அப்புறம் மகத்தத்துவமாயி மகத்தத்துவம் பின்னாடி பிரதானமாயி எந்த செயலற்ற நிலைக்கு போயிடுறாங்க. அது எப்படி மண்ணுல இருந்து ஆரம்பிக்குது? முதல்ல சப்தத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது. உலகம் படைக்கப்படுறது ஆகாயத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அழிக்கப்படுறது கீழந்து மேல போகுது. படைக்கப்படுறது மேல இருந்து கீழே வருது. அழிக்கிறது கீழந்து மேல போகுது. முதல்ல மண் நறுமணத்தை இழந்து நீராகிறது. ஒரு குணமா குறையும். அப்புறம் நீர் சுவையை இழந்து நெருப்பாகிறது. நெருப்பு வடிவத்தை இழந்து காற்றாகிறது. காற்று ஸ்பரிசத்தை இழந்து ஆகாயத்துல கலக்குது. ஆகாயம் சப்தத்தை இழந்து தமோ குண பொய் அகங்காரத்துல கலக்குது. அதுக்கப்புறம் பௌதிக புலன்களும் புத்தியும் ரஜோகுண பொய் அகங்காரத்துல கலக்குது. மனம் சத்துவகுண பொய் அகங்காரத்துல கலக்குது. மொத்தமே பொய் அகங்காரத்துல கலந்துடுது. அந்த பொய் அகங்காரத்துல இருந்து எல்லாரும் எங்க சேர்றாங்க? மகத்தத்துவத்துல இருந்து பிரதானம் செயலற்ற நிலைக்கு சக்தி போயிடுது. அவ்வளவுதான். இப்படிதான் உலகமே ஒடுக்கப்படுகிறது. இந்த 15 ஸ்லோகங்கள் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்ப நம்ம அடுத்தது படிக்கலாம். இதுல யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? உலகம் எப்படி படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்றத பார்த்தோம். யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா இத பத்தி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொய் அகங்காரம் அகங்காரம் என்ன மாதாஜி வேறுபாடு? அந்த அகங்காரம் பொய் அகங்காரம் ரெண்டுமே இங்க அது இல்ல. இந்த நம்ம தமிழ்ல சொல்றோமே அகங்காரம் திமிரு கர்வம், அது கிடையாது. அது கிடையாது. அது புரிஞ்சுக்கினீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க. அது இந்த பௌதிக உலகமே ஒட்டு மொத்தமே பொய் அகங்காரம்ன்றத நான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிற நிலை. அப்ப இந்த ஜட இயற்கை தான், இந்த பௌதிகம் தான் எல்லாம் நினைக்கிற ஒட்டுமொத்த கலப்பு. ஒட்டுமொத்தமா நாங்கள் இந்த உடல் தான் ஜடம் தான் அப்படின்னு நினைக்கிற நினைப்பு, அந்த ஒரு இதுக்கு பொய் அகங்காரம்னு பேரு. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அகங்காரம் பொய் அகங்காரம் இந்த இடத்துல ஒண்ணுதான் சொல்லப்படுது. ஆனா அந்த அகங்காரம் கிடையாது. நம்ம தமிழ்ல அகங்காரம் புடிச்சவங்க அது கிடையாது. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேளுங்க மாதாஜி. அது அந்த ஆகாயம் பொய் அகங்காரத்துல கலக்குறதுன்னா பொய் அகங்காரம்ங்கிறது ஒரு ஃபீலிங் தானே? சட்டில் சூட்சுமமான ஒரு விஷயம் மாதாஜி. பாருங்க, ஸ்தூலம் சூட்சுமம் வித்தியாசம் தெரியுதா? அப்ப ஸ்தூலம் சூட்சமத்துல கலக்க முடியுமா? ஸ்தூலம் கலக்குது. ஏன்னா மண் பாருங்க, இங்க பாருங்க, மண் தெரியுது இல்ல? மண் தன்னுடைய குணத்தை இழந்து எதுல கலக்குது? நீர்ல கலக்குது. நீர் தன் குணத்தை இழந்து நெருப்புல கலக்குது. நெருப்பு தன் குணத்தை இழந்து காற்றுல கலக்குது. காற்று தன் குணத்தை எல்லாமே ஸ்தூலம். அது ஓகே. அப்புறமா சூட்சுமம் ஒண்ணுத்தோட ஒண்ணு கலக்குது. அப்புறம் பௌதிக புலன்கள் மனம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் போய் சூட்சுமமான விஷயங்கள்ல கலந்துடுது. இருங்க, ஒருத்தரா பேசுங்க. இருங்க, வசந்தி மாமி மட்டும் பேசட்டும். ராதா மாதாஜி அப்புறம் பேசுங்க. சொல்லுங்க. அது அப்ப ஸ்தூலத்துல எல்லாம் கலக்கிறது, சூட்சமும் சூட்சமத்துல கலக்கிறதுன்னு அர்த்தமா? ஸ்தூலம் போய் கடைசியில சூட்சுமத்துல தானே கலக்குது. அந்த பாட்டு தான் புரியவே மாட்டேங்கிறது. எப்படியா? இப்ப பாருங்க, இப்ப மண்ணு போய் எதுல கலக்குது? மண்ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம்ல, அதெல்லாம் புரியுது. மண்ணு, நீரு, நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆகாயம் சூட்சுமமான விஷயம் தானே. பொய் அகங்காரத்துல கலக்குது இல்ல எல்லாமே. புலன்கள் அதெல்லாம் பொய் அகங்காரத்துல கலக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்? சூட்சுமமான விஷயம் தான் அது. பௌதிக புலன்களும் புத்தியும் ரஜோகுண பொய் அகங்காரத்துல கலக்குது. இந்த பஞ்சபூதமும் தமோகுண பொய் அகங்காரத்துல கலக்குது. அப்படின்னா நான் எல்லாம் சூட்சமம் தான். அந்த எனர்ஜி எல்லாம் சட்டில் லெவல்ல இருக்கும். அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் எனர்ஜி தானே. எல்லாம் சக்திகள். இந்த சக்திகள்லாம் அப்படியே சூட்சமமா இருக்கும், தோன்றாமல் இருக்கும் கலந்த பிறகு.
ஒண்ணா போய் கலந்து கடைசியில போயிட்டு ஒட்டுமொத்தமா கலக்குது. ஒட்டுமொத்தமா கலந்து அதுதான் வந்து மகத்தத்துவம் ஆகுது. அந்த மகத்தத்துவம்க்கு அப்புறம் பிரதானம். மகத்தத்துவம்னா கொஞ்சம் செயல்படக்கூடிய நிலைதான். ஆனா அதுக்கப்புறம் அது பிரதானம் ஆகும்போது ஜடசக்தி செயலற்ற நிலைதான் பிரதானம். இதெல்லாம் சக்திகள் செயல்படாம அப்படியே பேசாம ஆயிடும், ஒடுங்கிடும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேளுங்க ராதா மாதாஜி, ஏதோ கேட்டீங்களே. மாதாஜி, நம்ம உடம்ப உதாரணமா எடுத்துக்கலாமா மாதாஜி? உடம்பு இப்ப அதாவது பிரளயம் 3 பிரளயம்னு நான் முன்னவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். மகா பிரளயம், இது பகுதி பிரளயம், ஒரு ஜீவனுடைய பிரளயம். இப்ப நம்ம உடம்பு அழியுதுன்னு வச்சுங்க, நம்ம செத்து போறோம், இந்த உடம்பு போயிடுது அப்படின்னும் போது இந்த உடம்பு வந்து இப்படிதான் பிரபஞ்சத்துல கலக்குது. மண் போய் மண்ல கலக்கும், நீர் போய் நீர்ல கலக்கும், காற்று போய் காற்றுல கலக்கும். ஏன்னா மக்கி போய் கடைசியில அப்படித்தான் பிரியுது. சரிங்க. அப்ப உடலுக்கான பிரளயமும் அப்படித்தான் நடக்குது. ஆனால் அந்த சூட்சும உடல் இருக்கு பாருங்க, ஒரு ஜீவனுடைய சூட்சும உடல் அந்த ஜீவனோட இருக்கு. நல்ல கவனிங்க, ஆத்மா இருக்கா? ஆத்மான்றத நம்ம இல்லையா? அந்த ஆத்மான்றது அடுத்த பிறவி எடுக்குதுன்னா சூட்சும உடல் அது கூட தான் இருக்கும். இந்த ஸ்தூல உடல் தான் மறைஞ்சு போகுது. அதான் அந்த வாசனைகளை காற்று தாங்கி கொள்வது போல அப்படின்னு பாக்குறோம்ல. அப்ப அந்த சூட்சும உடல்ல உலகாய விஷயத்துக்கான ஆசைகள், ஆசா பாசங்கள், விருப்புகள், வெறுப்புகள் எல்லாம் அந்த சூட்சும உடல்ல இருக்கும். சரிங்க. அது வந்து அடுத்த பிறகு தள்ளின்னு போகுது, ஞாபகம் இருக்காது. மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதேதான். அடுத்த பிறவியில அது வந்து ஆண் பிறவி, பெண் பிறவி, மிருக பிறவி, பறவை ஏதோ ஒரு பிறவி எடுக்குது. சரிங்க. அந்த பதிவுகள்லாம் இருக்குல்ல, அந்த சூட்சும உடல்ல மனம், புத்தி, அகங்காரம் இருக்கும். எப்ப விடுதலை பெறுகிறோமோ அப்ப மனம், புத்தி, அகங்காரமும் போயிடும். சரிங்க. ஒரு பக்தன் விடுதலை பெறுகிறான் அப்படின்னும் போது அந்த ஸ்தூலமும் இருக்காது, சூட்சமும் இருக்காது. அங்க பகவான் கிட்ட ஆத்மா போய் சேர்ந்துரும். சரி சரிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த மனசுல ஆசாபாசங்கள், பதிவுகள் இருக்கிற வரைக்கும் பிறவிகள் தொடரும். புரியுதா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த ஆத்மா கூட சூக்ஷ்ம உடலுக்குள்ளே பரமாத்மாவும் டிராவல் பண்ணுவாருங்களா? ஆமா, பரமாத்மா எப்பவுமே கூட இருந்தே ஆகணும். ஓகே மாதாஜி. ஆனா அந்த ஜீவனுக்கு தெரியாது. ஓகே மாதாஜி. ஜீவனுக்கு தெரியவே தெரியாது. அங்க அவரு நியூட்ரலா தானே இருக்கிறாரு. ஏன்னா இப்போ சாதவோ ஹிருதயம் மையம்னு இப்ப பார்த்தோம்ல ஒரு ஸ்லோகம், அதுல வந்து எப்படி சொல்றாரு கிருஷ்ணர், நான் அவங்க இதயத்துல இருக்கிறேன், அவங்க ஏன் இதயத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அங்க வந்து அங்க அவர் நியூட்ரல் கிடையாது. அங்க அவர் வந்து ஃப்ரெண்டு, எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்டா தான் இருக்கிறாரு. ஆனா என் விருப்பம் இதான் ஒரு ஜீவன் அட்டம் பிடிக்கும் போது நியூட்ரல் ஆயிடுவார். அவருடைய கர்ம வினைகளுக்கு பலன் கொடுப்பாரு. ஆனா ஒரு ஜீவன் அவரை முழுசா சரணடையும் போது முழு பொறுப்பு அவர் எடுத்துப்பார். இப்ப கூட இருந்துதான் ஆகணும் பரமாத்மா. எல்லா ஜீவராசிகள் கூட பரமாத்மா இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த நம்ம அந்தர்யாத்தி பரமாத்மா உலகம் பிரளயம், முழு பிரளயம் ஏற்படும் போது அவர் எப்படி மாதாஜி அவர் மகத்துவத்துல கலந்துக்கிறாரா, என்ன பண்றாருங்க மாதாஜி? சிரோசாய்தி விஷ்ணு மாதாஜி, அது பகவானுடைய ஒரு ஃபீச்சர். அது ஒரு என்ன சொல்றது, அது வந்து பகவான் அங்க என்ன எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியல. எல்லா இடத்துலயும் இருப்பார், இல்லாமலேயும் இருப்பார். பாருங்க, பரமாத்மான்றவர் வந்து நம்மள மாதிரியே என்ன, அவரு அங்க இருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. இப்ப எல்லாம் போய் முடியும் போது அவர்கிட்ட தானே முடியுது. சிரோதக சாய் விஷ்ணு அவரு தான் பரமாத்மா தானே. எல்லாத்தையும் விரிவாக்குறாரு, எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாரு. எல்லாத்தையும் விரியும் போது அவரும் இருக்கிறார். அவர்கிட்ட இருந்தான ஜீவராசிகள்லாம் வெளியே வருது. வெளியே வரும்போது எல்லாத்துக்கூடும் தனித்தனியாவும் போவார். அப்புறம் கலெக்டிவா வந்து அவர்கிட்ட எல்லாம் இறங்கிடுவாங்க. எல்லாம் ஐக்கியமாகுது. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. லாஸ்ட் வீக் நான் வரல, அதனால இந்த டவுட் கேக்குறேன் மாதாஜி. இந்த பிரம்மன் வந்து 3 விதமான பிரம்மன் தான் சொன்னீங்களே, இது வந்து
அவரோட படைப்பு தானே, பகவானோட படைப்பு தானே அது. அவரோட மகன்னு சொல்லிட்டு அவரோட நாபில இருந்து வர மாதிரி தானே க்ஷீரோபி நாயகர். எல்லாருமே அவர் மகன் தான். நாமெல்லாம் அவர் மகன் இல்லாம யாருடைய மகன்? பிரம்மாவை எதுக்கு படைச்சாருன்னா, பிரம்மா படைக்கும் சக்தி உள்ள ஒரு ஜீவராசிக்கு பிரம்மா பதவி கொடுக்கிறாரு. அவர் பக்தனா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நாம கூட அவருடைய மகன் தான். எல்லா ஈ, எறும்பு, கொசு, பன்றி, நாய் எல்லாமே அவருடைய மகன் தானே. ஜீவராசிகள் எல்லாமே அவருடைய மகன் தான். பிரம்மாவுக்கு பிரத்யேகமாக படைக்கும் சக்தியை ஊட்டுறார். புரியுதா? தேவர்கள் எல்லாருமே அவர் படைப்பு தானே. அப்ப எல்லாருமே அவருக்கு சொந்தமானவங்க தான். மமைவாம்சம், ஜீவலோக எல்லாமே என் அம்சங்கள் தானே சொல்றாரு. எல்லாருமே அதுல சில ஜீவராசிகள் ஸ்பெஷல். பிரம்மாலாம் ஸ்பெஷல். ஸ்பெஷல் எந்த விதத்துலன்னா, சக்தி ஊட்டப்படுகிறார்கள். ஒரு வேலையை இந்த பிரபஞ்சத்துல செய்யறதுக்கு சக்தி ஊட்டப்படுகிறார்கள். அவரே பக்தனா இருந்தா ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு தலைவன். இப்ப நம்முடைய சம்பிரதாயத்துக்கு தலைவன் சதுர்முக பிரம்மா. அவர் பக்தன். அதே பிரம்மா பக்தனா இல்லாம போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. பிரம்மான்றது ஒரு பதவிதான், ஒரு நபர் இல்ல. புரியுதுங்களா? பிரதம மந்திரி அப்படின்றது பதவி. ஆனா இந்த காலகட்டத்துல பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி அப்படின்னு பேர். அந்த நபர் தான் இப்ப பிரதம மந்திரி. பிரதம மந்திரி அப்படின்றது ஒரு பதவி. அதனால பிரம்மான்றது ஒரு பதவி தான். அதுல இப்ப நம்ம பிரம்மா சதுர்முக பிரம்மா, அதான் அவர் பேர். சரியா? அடுத்த பாடத்துக்கு போலாமா? யாருக்காவது இன்னும் கேள்விகள் இருக்கா? நம்ம அடுத்து ஒரு 10 ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு அதுக்குரிய விளக்கத்தை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கேள்வி பதில்களை தனியா ரெக்கார்ட் பண்றேன்.